ہمارے مہمان ہیں زبیر احمد صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کچھ سال پہلے ایک نشست رکھی تھی۔ وہ ان کی ایک کتاب کبوتر بنے رہے تھے گلیاں کا انگلش ترجمہ، انگریزی زبان میں ترجمہ تھا، اس کو بھی ہمارے شرکا نے بڑا پسند کیا تھا۔ آج جو ان کی حال ہی میں نئی کتاب ہے الف اللہ رتا دل میرا، خاص طور پہ اس پر ہم بات کریں گے، اور اس پر اظہار خیال کے لیے ہمارے ساتھ جناب عاصم بٹ صاحب موجود ہیں، ناولسٹ ہیں، طارق بٹی صاحب ہیں، کس طرح کے محتاج ہیں، سرورت محی الدین صاحبہ بھی ہیں، اور آج کے اجلاس کی صدارت ہم جناب امداد آکاش صاحب کو ہم نے سونپی ہے۔ ایک پروگریسو پوئٹ ہیں اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے سرپرست بھی ہیں۔ اور پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ موبائلس کو اپنے آپ وائبریشن پہ لگا دیں یا سائلنٹ کر دیں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہ ہو۔ اور ہمارے جو انجمن ترقی پسند مصنفین ہیں اس کے صدر ہیں جناب پناہ بلوچ صاحب، ایک بڑے مجہد لکھاری ہیں، اور ان سے میری بات ہوئی تھی، میں نے کہا میں بھی پنجابی بول تو نہیں سکتا لیکن پڑھ سکتا ہوں، تو میں نے کہا پھر آپ سے بھی بسم اللہ کریں گے۔ تو پناہ بلوچ صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اس طرح ہم بات بالکل ایسی ہی تھی کہ فہیم نے کہا کہ بھئی پروگرام ہے اور پنجابی زبان کی کتاب پہ بات کرنی ہے۔ میں بولا یار پنجابی زبان بول تو نہیں سکتا ہوں، کوشش کروں گا پڑھوں گا، لیکن پنجابی پہ کام کرنے والا کوئی بھی بندہ ہو تو میں اس کے لیے ضرور بولوں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن پنجابی بولنے والوں نے اپنی زبان سے محبت شروع کی، جو ان کی زبان میں پس پردہ محبت جو پڑی ہوئی ہے اس سے انہوں نے لگاؤ حاصل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو پاکستان کے آدھے سارے نہیں تو کم از کم آدھے مسائل حل ہو جائیں گے اور دوریوں کے جو سلسلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ تو اس حساب سے میں نے کہا کہ میں ضرور بات کروں گا۔ یہ کتاب چونکہ کل میں نے بٹ صاحب سے لیکن اس کتاب کو اوورال تو پڑھ نہیں سکا، لیکن چند چیزیں سرسری دیکھنے کے بعد جو میں نے محسوس کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ تقریباً 16ویں 17ویں 18ویں اور 20ویں 21ویں صدی کے بہت سے نامور لوگ ہیں جنہوں نے سماج میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور سماجی طور پر آج بھی وہ زندہ ہیں۔ تو ایک تو زندہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، تو باقی بھی زندہ ہیں اپنے کام کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، ان کی وجہ سے۔ تو اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھگت کبیر ہوں، بلے شاہ ہوں یا ماجد حسین ہوں، ان کی چیزوں کو ان کو پڑھنے اور دیکھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کے اپنی صورتحال کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس خطے میں ایک وہ کردار ادا کیا ہے کہ ان کے فلسفے کو اگر ہم اپنی نظر کے مطابق کسی ملا اور کسی مذہبی اور کسی دوسرے یلغاری کے اثر کے بغیر اپنی بساط کے مطابق جب ان کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے اس وقت کے سماجی سیاسی اکابرین میں سے ہیں۔ اگر ان کے فلسفے کو اسی حساب سے آگے لایا جائے تو، کیونکہ اس وقت چھوٹے چھوٹے یہ اس دھرتی پہ بر صغیر میں چھوٹے چھوٹے کمیون آلریڈی موجود رہے ہیں، اور جب چھوٹے چھوٹے کمیون کے بعد یہاں پر جاگیردار طبقہ پیدا ہوتا ہے، میں اس کتاب کے پس منظر میں جاگیردار طبقہ پیدا ہوتا ہے، تو جاگیردار طبقے کے ساتھ مذہب کے ٹھیکیدار بھی ان کے حواری بن جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی ان کی جد و جہد ان دونوں جو طاقتیں ہیں ان کے ظلم، ان کے جبر کے خلاف مسلسل جد و جہد کی کہانی ہے۔ اگر ہم اپنی ان استحصالی طبقات کے خلاف جد و جہد کی کنٹینیوٹی کو دیکھتے ہیں تو جب یہاں برہمن ظالم ہوتا ہے تو ایک برہمن
यलगारी बनकर आता है जो फिर सबका ठेकेदार बन जाता है और हम पर हावी रहता है, और आज तक उस ब्राह्मण के, ठीक है, एरोकार या उसके बहीख्वार किसी न किसी हवाले से हम पर गालिब हैं। अगर हम इनकी चीज़ों को देखते हुए जब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सियासी पार्टीज़ में रोटी कपड़ा और मकान सोशलिज्म हमारी मैशियत, ताकत का सरचश्मा वहाँ, ठीक है, वोट को इज्जत दो के नारे आज हमारे सामने जो आते हैं, अगर हम इन पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर इन लोगों के, मैं सूफ़ी उसको कहता हूँ जो अपने वक्त का मज़ाहमत का है, वो सूफ़ी है। मैं उसको सूफ़ी कभी नहीं मानता जो एक कोने में बैठकर तस्बीह पकड़ के लोगों को कहे कि जो भी जुल्म जबर हो बर्दाश्त करो क्योंकि अल्लाह की तरफ से है। हरगिज़ नहीं। मज़ाहमत का ही हर मजहब के परागंदगी के बाद वहाँ पर जो परागंदगी हुई उसके ख़िलाफ़ सूफ़ी उठा है। तो इन सूफ़ियों के अगर फ़लसफ़े को हम पढ़ते तो कम से कम हम अपनी धरती से जुड़ी हुई जो लोक बयानियाँ है, जो हकीकी तौर पर मैं ये कहूँगा कि जो नज़रियात हैं, जो बाहर की नज़रियात के बजाय हम इन चीज़ों अपने लोक बयान को लेकर आगे बढ़ते तो हम इन नारों को लगाने वाले जो कभी कहा करते थे कि सोशलिज्म हमारी मैशियत है, वो IMF के कर्जे पर बगलें बजाते हुए नज़र आते हैं। जो कहते ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो गैर जमहूरी बेसाखों के पीछे पड़े नज़र नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें उसका है। अभी इसकी हिसाब से मैं ज़रा देखूँगा कि अलफ अला रता दिल मेरा बेदी खबर नकाई, तो ये जो है ना बुले शाह कहते हैं और भगत कबीर की ज़ात पात और चीज़ों से आगे की बात करते हैं। तो इसी तरह सिंध की तरफ जब जाते हैं तो शाह लतीफ़ कहता है कि अखर पढ़ अलिफ जो ब्यावर सब विसार अंदर पहुँचो उजार पना पढ़ने की तरह। तो ये रता दिल या अंदर उजार, ये अंदर उजार वो नहीं है जिसको मौलवी का जो है ना 72 हुरें चाहिए। ये उसलिए है कि यहाँ पर रहते हुए, इस धरती में रहते हुए लोगों के लिए अपनी दिल साफ करके वो जदोजहद करो कि इस धरती को जन्नत बनाओ। ये उस फ़लसफ़े की चीज़ें हैं। इस किताब में मुझे खुशी ये होती है कि पंजाबी ज़बान में ये पुरानी मज़ामीन थे, उनको इकट्ठे किया गया है। अगर ये सिलसिला हमारे यहाँ जारी रहा और इसको पजीराई यूँ मिलती रही और आवाम तक दोबारा जुड़ने का सिलसिला अगर हो गया तो हम दोबारा उस जदोजहद की तरफ जो आवाम से जुड़ी हो, ठीक है, जो लोगों की बेहतरी के लिए हो, उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ ज़ुबैर साहब को कि उसने एक अच्छा कदम उठाया है और इस तरह के कदम हमारे समाज में बेहतरी के ज़ामिन बन सकते हैं। तो ये थे पना बलूच साहब। अब ऐसा है कि आज से पहले मैंने कभी किसी पंजाबी तहरीर पे या तख्लीक पे कभी इज़हार ख्याल किया नहीं, लेकिन ज़ुबैर साहब से जब मेरी बात थी तो इन्होंने मुझे भी इसमें शामिल किया, तो मैंने इनकार भी नहीं किया। तो एक मुख्तसर सा मैं इसके ऊपर अपना बात रखूँगा इनकी तसनीफ़ पे। जैसा कि पहले बता दिया गया कि आज जिस किताब पे हम इज़हार ख्याल करेंगे उसका उन्वान अलिफ अल्लाह रता दिल मेरा, और ये बुल्ले शाह की काफ़ी का ही एक मिसरा है। और इस किताब में ज़ुबैर अहमद साहब की वो तहरीरें इकट्ठी की गई जो उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में लिखी थीं। ये तहरीरें पंजाबी ज़ुबान के शोरा भगत कबीर, बुल्ले शाह, मादुलाल हुसैन और नजम हुसैन सैयद के काम के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में है। ये किताब मुझे जिन पहलुओं से अहम लगी है मैं उन पर कुछ रोशनी डालूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़ुबैर अहमद साहब ने ना सिर्फ मज़कूरा शोरा के अशार की बड़ी गहरी ताबीर और तशरीह की है, बल्कि इन शोरा के हालात ज़िंदगी पर भी काफ़ी तफसील से लिखा है। और किताब पढ़ते हुए मुख्तलिफ़ तारीख़ी अदवार में जो समाजी इर्तिका हुआ है
وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے تیزی سے گزرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دل و دماغ پر ایک گہرا تاثر بھی چھوڑ کر جاتا ہے۔ جب ہم بھگت کبیر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بھکتی لہر کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ بھگت کبیر بھی اسی بھکتی لہر کا حصہ تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی تحریکیں شروع ہوئیں، لیکن وہ تمام شمالی ہندوستان سے شروع ہوئی تھیں، لیکن یہ جو تحریک تھی اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ جنوبی ہندوستان سے اس کا آغاز ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شمالی ہندوستان میں جو ہندو مت تھا، جین مت اور بدھ مت کے ساتھ اس کا ایک ملاپ ہوا اور اس کی ایک نئی شکل بنی، جبکہ جنوبی ہندوستان میں وہ ہندو مت اپنی اصل شکل میں برقرار تھا، اور پھر یہ بھکتی لہر سارے ہندوستان میں پھیل گئی۔ اور اس کا ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ دوسری جو تحریکیں تھیں اس کے برعکس اس میں عوامی عنصر بہت گہرا تھا، عوام میں اس کی جڑت بہت زیادہ تھی۔ اس کو سائلنٹ کر دیجیے۔ اور اس کی جو تعلیم تھی وہ عام لوگوں کی زبان میں شامل ہو چکی تھی، اور اس کے جو سرکردہ لوگ تھے وہ شاعر تھے، اور زیادہ تر جو نچلی ذات سے تعلق رکھتے تھے وہ تھے۔ اور اس جو بھکتی لہر میں شامل جو بھی تھا، مرد عورت میں کسی قسم کا امتیاز نہیں تھا، کئی عورتیں بھی تھیں جن کا شودر ذات سے تعلق تھا، وہ بھی اس لہر کا حصہ تھیں۔ یہاں ہمیں ایک دلچسپ سوال کا جواب بھی ملتا ہے کہ یہ جو ساری لوگ تھے یہ شاعری کے ذریعے سے اپنا پیغام پھیلا رہے تھے۔ تو سوال تھا کہ آیا یہ شاعری کے ذریعے ہی بات کیوں کی گئی؟ تو اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کہا جاتا ہے کہ انسان نے نثر سے پہلے شاعری کو اپنایا، کیونکہ شاعری میں جو بات کی جاتی تھی وہ ذہن میں بیٹھ جاتی تھی، وہ یاد رہتی تھی۔ بہرحال یہاں اس کا ایک اور جواب دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کی شاعری کو جو سمجھا جاتا ہے، آج شاعری کو جو سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں اسی طرح اس کو مختلف لیا جاتا تھا، اور شاعری کو ایک پیغمبری کے برابر لیا جاتا ہے۔ شاعر کے کہے کو خدا کا کہا مانا جاتا تھا، اور اس جو یہ ہنر تھا یہ نچلی ذات والوں نے اوپری ذات والوں سے لے کر اس کو نچلی ذات والوں کی بات کہنے کے لیے استعمال کیا۔ تو میرے خیال سے یہ پڑھنے سے ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے، آج کے شاعروں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ وہ کس طرح اس ہنر کو اب سماج کے سدھار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور بمقصد ایک کلام پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو یہ شعراء ہیں اور جو یہ کتاب میں زبیر صاحب نے لکھا ہے، یہاں ہمیں اس خطے کی جو حقیقی تاریخ ہے وہ بھی اس سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے، جو اصل تاریخ ہے، کیونکہ ہمیں تو جو پڑھایا جاتا ہے نصاب میں یا سرکاری طور پہ جو تاریخ بتائی جاتی ہے وہ تو ساری جھوٹ پہ مبنی ہے۔ یہاں جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو محمد بن قاسم تھا وہ اسلام پھیلانے آیا یا کسی کی مدد کرنے آیا، یا مسلمان آئے تھے تو وہ یہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے آئے تھے، لیکن اس وقت کا جو ادب تخلیق ہوا ہے اور ان شعراء کے ادب میں وہ یہ موجود ہے کہ یہ جو بھی لوگ آئے تھے یہ بیسیکلی حملہ آور تھے، اور اپنی اپنی بادشاہتیں انہوں نے قائم کی اور یہاں کے لوگوں کا استحصال کیا اور اس پر اپنا جو راج تھا اس کو برقرار رکھا۔ اسی طرح جب ہم مادھو لال حسین کے دور کی بات کرتے ہیں تو یہ ابھی اکبر کا زمانہ تھا، اکبر دی گریٹ کہلایا جاتا ہے، اس کہا جاتا ہے، اور اس کو بڑا انہوں نے بجا لکھا کہ سیکولر کہا جاتا ہے، لیکن جو مادھو لال حسین کی شاعری ہے اس میں اس دور کی اصل حالت بتائی گئی ہے کہ کس طرح عام لوگ تھے وہ پسے ہوئے تھے اکبر کے دور میں بھی، اور اس کا بھی جو حکومت کا انداز تھا وہ بھی ایک دباؤ پہ ہی مبنی تھا، استحصال پر ہی مبنی تھا۔ تیسری جو بات ہے وہ کرنے سے پہلے بلے شاہ کے بارے میں نجم حسین سید نے اس میں لکھا ہے، اس کو میں اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ شاعری جو بھی شاعر اپنی زمین سے جڑا ہوا ہے، اپنی ذات سے جڑا ہوا گہری بات کرتا ہے، تو ہم اس شاعری کے مطالب اور مفاہیم کو تلاش کرنے کے بجائے اس کو خدا اور بندے اور روح کا ایک تعلق بنا کے اس کے اوپر ایک صوفی کا لیبل لگا دیتے ہیں اور اس کو ایک محدود کر دیتے ہیں، جبکہ شاعری میں خدا، روح اور موت کے جو الفاظ ہیں یہ دراصل انسان پہ جو بیتتی ہے اسی کی رمزیں ہوتی ہیں، اور اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ یہ شاعر صوفی تھے یا نہیں تھے، لیکن میری نظر میں ایک ترقی پسند شاعر تھے یہ،
کیونکہ انہوں نے ہر قسم کی تفریق کے خلاف بات کی، ذات پات اونچ نیچ کی خلاف بات کی، جو مذہبیت ہے یا جو مذہب کا سیاسی استعمال ہوا ہے اس کے خلاف بات کی۔ کبیر کی بات کریں تو وہ ذات پات کے نظام کو نہیں مانتے، اور ان کے بقول جو بھی آپ کی مذہبی پریم ہے، لگن ہے، وہ جو ہے اس وقت تک وہ نہیں ہے جب اگر آپ دنیا سے کنارہ کشی بھی کرتے ہیں، بھوکے بھی رہتے ہیں، آپ بھیک بھی مانگتے ہیں، تب بھی یہ جو ہے کوئی بھکتی نہیں ہے، کوئی لگن نہیں ہے، جب تک کہ اس میں اپنائیت نہ ہو، اس میں اخلاص نہ ہو۔ تو یہاں بھگت کبیر نہ صرف اونچ نیچ، ذات کی اونچ نیچ کو رد کرتے ہیں، بلکہ ظاہری عبادات میں جو اخلاص کے بغیر ہوں ان کا بھی انکار کرتے ہیں، جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں عام ہیں۔ آج بھی یہ شاعری اسی طرح ریلیونٹ ہے۔ بلے شاہ نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے انسان دوستی کا پیغام دیا، اور زبیر احمد خان صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ ہماری جتنی بھی لوک شاعری ہے اس میں ایک لفظ بھی نسل، دھرم یا فرقہ پرستی کے بارے میں نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری جو ان لوگوں کی، ان شعراء کی شاعری ہے جو نچلی ذاتوں سے تھے یا جنہوں نے نچلی ذاتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی بات کی ہے، ان کے لیے اپنے ہنر کو استعمال کیا ہے، تو کتنا بڑی بات ہے کہ وہاں پہ ہمیں اس چیز کا شائبہ بھی نہیں ملتا۔ اور آج ہمارے سماج کا کیا حال ہے، وہ ان تعلیمات کی ہمیں ضرورت ہے، ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ان پہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور زبیر صاحب نے وہی کام کیا ہے۔ تو ایک انہوں نے جو لکھا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ان کا طرز تحریر بھی ہے۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ 250 سال ہو گئے ہیں، ہمارا بابا ہاتھ میں کھونڈی اور کاندھے پہ کالا کمبل لیے کھڑا ہوا ہے، مولویوں، حکمرانوں اور کو للکار رہا ہے۔ آج ہمارا سماج فرقوں، ذاتوں اور قوموں میں جس طرح بٹا ہوا ہے، جتنی ضرورت آج ہمیں بھلے شاہ کی ہے اتنی شاید اس سے پہلے نہیں تھی۔ اب یہ تو بات ہوئی کہ زبیر احمد صاحب نے جو ان کے بارے میں لکھا، ان کے دور کے بارے میں لکھا، اسی طرح انہوں نے ان کے جو کبیر کے شلوک ہیں اور شلوک ہیں جو کافیاں ہیں بلے شاہ کی، اور ان پہ بھی بات کی ہے۔ تو میں بس تھوڑی مختصر سی بات کروں گا، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے سینئر ہے، میں تو سمجھتا بھی نہیں ہوں۔ اب کبیر کا جو پہلا شلوک ہے: کبیر جیسی اپجی پھیرتے جو تیسی نبے اوڑ، ہیرا کس کا باپرا نہ پوجے نہ رتن کروڑ۔ اب یہ جو شعر ہے یا جو شلوک ہے، انہوں نے اس میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے اور اس کے اتنے معنی ہمارے سامنے پیش کیے ہیں کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ کتنے بڑی شاعری ہوئی ہے اس زمانے میں، اور جو آج بھی ہماری ضرورت ہے۔ مطلب اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی جس طرح پیڑ اپنے پھل پھول سے دوسروں کو دیتا ہے، ایک علامت ہے، نیچر کی ہر چیز ایسی ہے، اسی طرح انسان کو بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ سماج میں اسی طرح ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یہ جو زندگی ہے یہ اتنی قیمتی ہے کہ اس میں ہزاروں کروڑوں جو ہیرے ہیں وہ بھی اس کی جو قیمت ہے وہ ان میں نہیں ہم تول سکتے، اس کا نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو اس میں نیچر کی بات بھی ہے کہ یہاں ہمیں، جس کو آج کل ہم کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹلسٹ ہم بنے ہوئے اور انوائرمنٹ چینج کی بات کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کی، تو اس میں بھی زبیر صاحب نے اس پہلو سے جو اس پہ روشنی ڈالی ہے وہ بھی بڑے پڑھنے کے لائق ہے کہ کس طرح ہمیشہ درخت اور انسانوں کا ساتھ رہا ہے۔ جب ہم جنگلوں میں رہتے تھے اس کے بعد بھی ابھی تک ایک درختوں کے ساتھ ایک تقدس جڑا ہوا تھا، وہ ہماری زندگی کا وہ ایک حصہ تھے، لیکن آج آ کے ہم نے ان درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا، ہم ان سے دور ہو گئے، جہاں ہم رہتے ہیں ہم نے ان سے وہاں ان کو ختم کر دیا، اور آج ہم ماحولیاتی تباہی کے دہانے پر ہیں۔ تو کبیر کا یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو شلوک ہے یہ آج جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے بارے میں بھی جو ہماری ایک حکمت بری سوچ ہونی چاہیے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کی زندگی ہو جو نیچر سے بھی، جو فطرت سے بھی ہم آہنگ ہو، جو انسانوں کے ساتھ بھی اچھے میل جول سے رہے۔ پھر بلے شاہ صاحب کا جو ہے اب ہم گم ہوئے پریم نگر کے شہر، اپنے آپ نو سو دریا ہوں، نہ سر
हाथ न पैर, लिथे पकड़े भुल्ले घर थी, कौन करे निर्वैर, खुद ही खोई अपना पद चेता। मैं सर सही पढ़ रहा हूँ पंजाबी? ठीक है। तब हुई गल हैर, बुल्ला शो है दो जहाने, कोई न दिस्ता गैर। अब इन्होंने बड़ी तफसील से इसे बात की है, मैं थोड़ा सा एक और एंगल से कि आप अपने आप ਨੂੰ सोध रहे हैं। अब देखिए हम सुकरात को पढ़ते हैं, उसने कहा था नो दाई सेल्फ, इसी तरह बाकी भी उसमें है कि अपने आप को पहचानो, अपने अंदर गौर करो। तो इन शोरा ने ना सिर्फ ये है कि इंसान को अपने अंदर झांकने का दर्स दिया है, बल्कि फिर उसी दर्स के ज़रिए फिर वो ये बताया है कि जब तुम अपने आप को पहचानोगे तो तुम ये नहीं रहोगे जो तुम अपने आप को समझते हो। ये जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, जो तुम्हारी पहचान है, जो दुनिया के बारे में तुम्हारा नज़रिया है, ये कई तस्सुबात, कई गैर मंतकी बातों का नतीजा है। तुम वो हो नहीं हो जो तुम अपने आप को पहचानते हो, समझते हो। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक है। अब से मतलब ये है कि अब यानी कि अब कोई बात शुरू हुई है, अब हम गुम हुए प्रेम नगर के शहर। तो वो कहते हैं खुद ही खोई, यानी कि अपनी जो सेल्फ आइडेंटिटी है हमारी, जो हमने अपने समाज में अपने आप को दी हुई है, ये जब ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि हम तो इस पूरे कायनात में, इस पूरे डिज़ाइन में हमारी कोई उस तरह नहीं है वैल्यू जिस तरह हम अपने आप को बड़ा तीर मार खान समझते हैं। तो उसने कहा कोई ना दिसदा गैर। तो कहते हैं कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जब आप अपने अंदर झांकते हो और तो फिर आपको कोई गैर नहीं दिखेगा, कोई इंसान, कोई भी, बल्कि जो फितरत के जितने भी हैं। तो मतलब इतने ही ये इनमें गहरी बातें हैं। कहने से मराज ये है कि आज के दौर में भी इनको पढ़ना, इनको समझने, इन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़ुबैर साहब ने ये बड़ा काम किया है कि अपनी तहरीरों को इकट्ठा किया है। और बाकी मैं मज़ीद बात नहीं करता, बहुत लंबी हो जाएगी और पता नहीं कैसी होगी। तो ये है कि किताब का टाइटल बहुत खूबसूरत है, अलिफ रत्ता तिल मेरा के हिसाब से। ऊपर धमाल की भी हमें इमेज नज़र आता है। बाकी इसमें मैं चूँकि पंजाबी की इतनी ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मुझे काफ़ी दिक्कत भी पेश आई है, लेकिन वो किताब या लिखने वाले की तो नहीं, मेरी अपनी कोताही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जनाब आसिम भट्ट साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और किताबें सारी करें। मैं अपने ख्यालात को कुछ लिख लिया पेश करना। बरसगीर दी धरती फिक्र ते दानिश दा गढ़ रही ते इस बाग विच वक्खो वक्ख ज़माने च रंग बरंगे फुल खिले, जिन्हां दी खुशबू अज भी कुल आलम दी विच फैली हुई है। कई वड्डे फिक्री निज़ामां ते फलसफियां दी बुनियाद इत्थे रखी गई ते किन्नियां इलम दी शाखां ने जिन्हां दी नींव रखण वाले ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਦੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਕਿਆਵਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਫਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀਆਤ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਕਾਰੀ, ਧਰਮੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਅਦਬ ਦੀ ਰੀਤ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਕਰੀ ਤੇ ਅਦਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। इंज की फिक्र देने वाले यह चार शायरां दा कलाम भी है जिन्हां ने अपने ज़माने विच समाज की फिक्री रहतल उत्ते गहरे असरात मुरतब किए ते जिन्हां दा जिक्र ज़ुबैर अहमद होरा ने अपनी किताब अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा विच कीता है। ते अज असी इहो जी किताब बारे विचार वटांदरा करन लई ज़ुबैर अहमद होरा दी अदबी शख्सियत दे फिक्री पहलू ते गल करन लई इकट्ठे होए। पैराग्राफ है, वैसे मैं कहना चाहता था लेकिन पूरा मज़मून का हिस्सा कट लाने बात नहीं सकते। सब तो पहला तो मैं ज़ुबैर अहमद नूं मुबारकबाद पेश करना चाहांगा कि इन्नी सोहनी ते भरवा किताब उन्होंने लिखी ते छापी। यह किताब उन्होंने सिर ते सजे हुए ताज विच एक होर नगीने का वादा है। ज़ुबैर अहमद की अफसान नगारी दा ते मैं मोतरफ हाँ ते 12 माह की सूरत विच उरले पासे दे पंजाब विच पंजाबी जुबान का सब तो मुतबर पर्चा एडिट करन ते छापन पालों जो मुकामो मतबा उन्होंने है और इकरार करना भी इस मौके पर जरूरी है। वो बहुत डूंगे शायर ने पंजाबी जुबान ते अदब के वधावे लई उन्हां दी कोशिशां तो एक ज़माना वाकिफ है
ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਬੀ ਤੇ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਸਗੀਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰੀਤ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 94ਵੇਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 800-900 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੀਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਫਿਕਰੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੰਗਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਉਹ ਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫਤੂਹਾਤ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਬਿਖਰਾਓ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਅਦਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 15ਵੀਂ ਤੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਿਕਰੀ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਅਮਨ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮਤਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖੰਡਿਤ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੋਂ ਧਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਪੁੰਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਤੇ ਉਂਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਤੇ ਜੈਨ ਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਝੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁਗਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 300 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿਰ ਲਈ ਬਰਸਗੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਦਬੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਥੱਲੜੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੂੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਵੱਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਧਰਮੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ
ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਗੂੜੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਡਾਂਡੇ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਤ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਨਾਬਤ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਨਿਊ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲਾ ਲਲਕਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਦਰਸ ਵੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਇਦਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਐਸਾ ਦੌਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਬਿਖਰਾਓ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰੂਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਪਿੱਚ 'ਚ ਫਰਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾ ਤਾਪੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਚੀ ਪਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਯਾਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰਿਸ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਤਸੱਸੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਮਾਨੀ ਮਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੁੜਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਐਸੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਬੁੱਤ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕੀ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਫਹੀਮ ਦੀ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫਿਕਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਕਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। अब मैं बहुत खूबसूरत पंजाबी बोलने वाले हमारे दोस्त जनाब तारिक भट्टी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और किताब पर अपने ख्यालात से हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया अंजुमन तरकीब मुसन्निफीन बिलाशुबा मुबारकबाद ही मुस्तहिक है कि उन्होंने पंजाबी दे एक महान लेखक, कवि और उस्ताद और ट्रांसलेटर और शायर नूं अज इस शाम ਲਈ बुलाया और ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ। चूँकि भट्ट साहब ने बड़ा खूबसूरत मजमून पढ़िया और काफ़ी भरवियां गल्लां कीतियां, उस तो पहले फहीम ने भी सोहनी गल की और जदों भी इस तरह की कोई महफिल होंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਔਰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰਸਾ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਥਨੋਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 7400 ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 8 ਅਰਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 7000 ਤੋਂ ਚੋਖੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। 7000 ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 15 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਵੀਏ ਤੇ 8ਵੀਂ ਜਾਂ 9ਵੀਂ ਬੋਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 7000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ 15 ਕਰੋੜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, 3 ਕਰੋੜ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹ 8ਵੀਂ ਜਾਂ 9ਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਸਾਬਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ, ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਧਰੋਹ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਧਰੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 800-900-1000 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਤੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੂँਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 24 ਤੇ 3 ਮਤਲਬ ਕੁਝ 27-28 ਸਾਲ ਨੇ। 27-28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਸਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੁੱਲਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ 1-2 ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕੁਇਕਲੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਬਿਲਉਮੂਮ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਸਨ, ਯਾਨੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਇਆ, 15ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਔਰ ਫਿਰ 16ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਔਰ 15ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ 17ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, 18ਵੀਂ 'ਚ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਔਰ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਨਸੋ ਆਫਾਕ ਦੇ ਪੁਰ ਇਸਰਾਰ ਮੁਹੰਮੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ।
ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਇਸਤਿਸਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੌਲਵੀ ਔਰ ਪੰਡਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਟਵਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਸਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਬੁੱਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਚੇ, ਰਾਹ ਰਬਾਣਾ ਮੋਰੀ ਹੂੰ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਲਵੀ ਦਰਬਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੇਰੇ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਤਿਸਾਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਓ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਸਜਣ ਅਸੀਂ ਮੋਰੀਓਂ ਲੰਘ ਪਿਆਸੇ, ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਮੱਖੀਆਂ ਖਾਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਣ ਬਿਣਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਿਆਸੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਰੀਓਂ ਲੰਘ ਪਿਆਸੇ। ਇਹ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਭਾਂਗਾ ਤੇ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲਣ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਕਰੈਂਟ ਪੈਟਰਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਔਰ ਸੇਧਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਖਰ ਔਰ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਜਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30-40 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਨੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਂਭਿਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਲੇ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਬੁੱਲਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਲਾਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਰਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਬੁੱਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁੱਲਾ ਸੈਯਦ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਕਸਰੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜੀ ਤਨਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਵਾਦ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਵਾਦ ਬੁੱਲੇ ਤੇ ਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਤੇ। ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਔਰ ਹਲਕਾ ਬਾਬੇ ਜ਼ੌਕ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਬੀਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਤ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਰੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਔਰ ਵਾਹਦਤੁਲ ਸ਼ਹੂਦ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਤਸਵਫ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਰੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਨ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਰੂਹੇ ਤੇ ਹੀਰ ਕਲਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਨਾਥ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੂਹ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਬਰੂਟਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਆਫੈਂਸ ਟੂ ਐਨੀਬਾਡੀਜ਼ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਿਲੀਫ, ਸ਼ਾਹ ਰੁਕਨ ਆਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਉਹ ਢੇਰੀ ਤੇ ਵੇ, ਕੋਈ 1.5 2 250 ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਪੜਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ 1000 ਸਾਲਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਾਨਣ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਚਿਣਗ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤੀ ਤਸਵਫ ਦੀ ਤੰਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰਿਆਸਤ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ਬਸ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਔਰ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਰਾਦੀ ਕਜਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਕੇੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੇ ਔਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛਾਪਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ। ਮਗਰ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦਿਆਨਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਓਨੈਸਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। नहीं पर कंप्लीट होने देना, उसके बाद सेशन होगा। नहीं मैं ये कह रहा था कि इनकी मौजूदगी से हम फायदा उठा लेते तो हमें थोड़ा आसिम ने और तारिक पट्टी ने बड़ी अच्छा गल्लां कीतियां ने। मैं अपनी गल शुरू करन तो पहले यह दसना चाहती हैं कि जुबैर नाल मेरी मुलाकात मेरा ख्याल है 35 बरस पहला संगत विच हुई सी। 89 लिखिया ना तुसीं क्यों लोग तुसीं जाना शुरू किया, पर इन्हां ने तो 89 तो जाना शुरू किया। लेकिन एक होर मैं इत्थे पहला सब तो अपनी इंट्रोडक्शन करवा दें। तारिक पट्टी ने बड़ी लंबी गल दसी है नजम हुसैन सैयद की। मैं उन्हां दी भरजाई हाँ और मैं 16 साल की उम्रे मैट्रिक करन तो बाद ब्याही जेल रोड ते आ गई सी, 49 जेल रोड।
एहसास है ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਰੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਜਮ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ 89 ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 72 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਵੇਲਾ 12ਵੀਂ ਸਦੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਗਿਆ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਔਰ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੁੱਲਿਆ, ਅਲਿਫ ਅੱਲਾ ਰੱਤਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਬੇ ਪੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਜ਼ਤ ਅਲਿਫ ਦੀ ਆਈ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਿਫ ਤੋਂ। ਅਲਿਫ ਉਹ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ कबीर जैसी उपजी पेट ते जो तैसी निभे ओर, हीरा किसका बापुरा पुजे ना रतन करोड़। और बड़े अच्छे तरीके नाल इन्हां ने ओहदा लफ्ज़ी तर्जमा भी कीता है ते ओनू अगे ओहदी इंटरप्रिटेशन पूरी कीती है। और उस दे विच इन्हां ने सवाल जिथों शुरू कीते ने इंटरप्रिटेशन तो पहला वो यह लिखिया है ना कि रुखा नाल जीवन निभावन है कि ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਹੀਰਾ ਹੋਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੀ ਨੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, पूरी कायनात आती है, हर चीज़ की जुड़त है। तुसी साइंटिफिक रिसर्च करो तो हर चीज़ की एक दूजे नाल जुड़त है। पर जे रुखां नूं खाली देखा जाए तो रुख तो वो ने ना जिसकी वजह तो असी जिंदा हैं। रुख ऑक्सीजन देंदे ने ते असी साह लैंदे हैं। जे रुख खत्म हो जान तो बंदा जी नहीं सकता। तो किसी चीज़ नूं भी जीवन वास्ते जिहड़ियां 4 चीज़ां चाहीदियां ने, मिट्टी, पानी, हवा ते सूरज, उन्हां दे नतीजे दे विच ही रुख बनदे ने। ते कदी तुसी रुखां नूं वैसे गौर नाल देखो, जदों पत्ते झड़ जांदे ने ना ते रुखां दी शक्ल की हुंदी है। रुखां दीयां जिहड़ियां टहनियां, वांझियां टहनियां हुंदियां ना खाली, उन्हां नूं कदी कंपेयर करो अपने लंग्स दे नाल। तुसी लंग्स नूं माइक्रोस्कोपिकली देखो ना ते ओहदे सारियां
ਵੇਨਸ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਤੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੈਕਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਜ਼ਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਬੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੇਨਸ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਬਾਏ ਦ ਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟੈਸਟ, ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਔਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਨਾ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ 11ਵੀਂ ਸਦੀ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ 1173 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗਲ ਰੁਖੜੇ, ਹਰੀਅਲ ਪਾਤ ਤਿਨ੍ਹਾ, ਪੋਥਾ ਲਿਖਿਆ ਅਰਥ ਦਾ, ਹਿਕਸ ਹਿਕਸ ਮਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਰੁਖੜੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਰੰਝੇਟੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੜੇ, ਰੁਖੜੇ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀਅਲ ਪਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਥਾ ਲਿਖਿਆ ਅਰਥ ਦਾ, ਹਿਕਸ ਹਿਕਸ ਮਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੋਥਾ ਹੈ। ਪੋਥਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸ਼ਲੋਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ
ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਰਿਕ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਰਾਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹੋਣ, ਮੌਲਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਬਾਇਜ਼ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜੁੜਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲਓ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਔਰ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇ ਐਨੇ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਅੱਖ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਿਲ ਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੀ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਨਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਨਮਾਨਾ, ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਮਾਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਜੁਲਾਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਜੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਇਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਨਦਾਨੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਮਾਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਰਾਦਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰੀਓਂ ਲੰਘ ਪਿਆਸੇ। ਉਹ ਮੋਰੀਓਂ ਲੰਘ ਪਿਆਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ
ਲਾਹੌਰ ਦੇ 13 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਨਾ, 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਫਲਾਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਅਕਬਰ ਇੱਕੋ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਲ ਬਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੱਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਸੀ? 100% ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰੀਓਂ ਲੰਘ ਪਿਆਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਹਰ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ, ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਆਨ ਫਕੀਰ ਤੇ ਖਾ ਖਾ ਜਾਵਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਕੜ ਕੌਣ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਬੁੱਲਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਔਰ ਕੋਈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਔਰ ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਮਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾ ਫਿਰੌਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗੌਰੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਤੁਰਕ ਪਿਸ਼ੌਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਦੌਨ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਸਲ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਅਲਿਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕੋ ਅਲਿਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਪੜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਿਫ ਅੱਲਾਹ ਰਤਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਉਸ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ 2-4 ਕਾਫੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਗੇ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੋਟ ਕੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਓ ਰੰਗ ਮਨਾਈਏ, ਨਵੇਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਓ ਰੰਗ ਮਨਾਈਏ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਹੇ ਸਾਵੇ ਨਿਕਲਣ ਤਾਈਓ ਹੰਡ ਗਏ ਜਦ ਲਾਈਏ, ਨਵੇਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਓ ਰੰਗ ਮਨਾਈਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੁੱਤ ਕਰਦੀ ਨਿਤ ਲੇਖਾ, ਰੁੱਤ ਕਰਦੀ ਨਿਤ ਲੇਖਾ, ਰੁੱਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਪ ਪਹਾੜੇ, ਰੁੱਤ ਗਿਣਦੀ ਪੌਣ ਸਵਾਏ, ਰੁੱਤ ਕਰਦੀ ਨਿਤ ਲੇਖਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। दोस्तों, आपने मोहतरमा सरवत मोहिउद्दीन साहिबा को सुना। इन्होंने ये बात वाज़ेह भी की कि जो सूफ़ी शोरा के बारे में अमन पसंद कह के बात ख़त्म कर दीजिए। बेसिकली वो एक मुज़ाहमती उनकी शायरी थी। और अब चूँकि ज़ुबैर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनकी किताब भी हमने डिस्प्ले पे लगाई है, कोई दोस्त ख़रीदना चाहे तो ख़रीद भी सकते हैं। तो कोई सवालात आपके जहन में हो ज़ुबैर साहब की शख्सियत, उनके फ़न के बारे में, तो आप उनसे पूछ सकते। रता दिल मेरा, अलफ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਫ ਉਹ 'ਚ 2 ਅਲਫ ਨੇ, ਅਲਫ ਫਿਰ ਅਲਫ ਫਿਰ ਅਲਫ, ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਲਫ, रत्ता ते अलफ ता फिर अलफ, दिल मीम ये रे अलफ रा फिर अलफ, इंज अलफ अल्लाह ते रत्ता मेरा इत्थे भी अलफ है, एंड ते भी अलफ है। अच्छा हुण थोड़ी जी मैं एक पैरा सिर्फ पढ़ांगा जो मैं कीता। अलफ हरफां दी पट्टी दा पहला हरफ, असल, पौंद, शुरू, तत, मुडला, मूल। अलफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा विच अलफ दी दोहराई है सारे अखरां विच सवाए दिल दे, जिस विच अलफ समाया है, रंगिया है। इंज ही सारी काफ़ी हर शेर विच अलफ दी गल है, लज्जत अलफ दी आई, गल अलफ समझाई, कौल अलफ दे पूरे। अलफ कुल सांझ है, इन्होंने भी दसिया, वादत है, अकाई है। अलफ निरा असल है, आवाज़ लिखत दी, बगैर अलफ दे कोई अखर नहीं बोलिया जा सकता। अलफ बेमालूम दिसदा नहीं है, दिसदा नहीं पिया, बेमालूम है, दिसदा नहीं पिया। जीवन दे अंदर निरा तत्त जड़ा नज़र नहीं आता। कुल जिया जून दी सांझ विच जो है अंदरों अंदर दरिया दे वहण वांग हवा हार, किते माड़े दी मेहनत तां नहीं जो नज़र नहीं आती, पर जो अपने आप नूं ज़ाहिर करदी है हर शै राहीं, जो मेज़ मकान कार हर शै विच मौजूद है। ऐ गैन बन के मिलते पे ने, किते बंदे दी मेहनत तां नहीं जो हर शहर विच मौजूद है। इतों अदी शुरू होंदी है। एक होर काफ़ी है नजम हुसैन सैयद दी, सब तो औखा शायर है।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁੰਝ ਵਿੱਚ ਸੈਂਤਰ, ਸੁੰਝ ਜਾਏਂਗੇ ਤਾਂ ਐਂ ਜਾਏਗਾ, ਸੀਨ ਜੀਮ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼, ਸੈਂਤਰ ਸੀਨ ਨੂਨ ਇਹ ਐਉਂ ਕਰਕੇ ਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੰਝ ਹੈਗਾ ਉਜਾੜ, ਸੁੰਝ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਕੁੰਝ ਮਾਰੀ। ਸੁੰਝ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਕੁੰਝ ਮਾਰੀ। ਸੈਂਤਰ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸੁੰਝ ਉਜਾੜ ਹੈ ਤੇ ਬੀਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਂਸਰੀ ਨੇ ਬੀਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 2-3 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਸੁੰਝ ਵਿੱਚ ਸੈਂਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਝ ਦੀ ਸੀਨ ਤੇ ਸੈਂਤਰ ਦੀ ਸੀਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਸੁੰਝ ਦੀ ਜੀਮ ਜਿਵੇਂ ਠਾਕਦੀ ਸਕੁੰਝ ਦੀ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਤਰ ਦੀ ਰੇ ਤੋੜਦੀ ਖੋਲਦੀ ਤੇ ਵਗਾਉਂਦੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਝ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਤਰ ਬੀਨ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਹੈ। ਸੁੰਝ ਪੇਂਚਵੀ ਹੈ, ਸੈਂਤਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੱਡੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ PhD ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ 30-35 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਰੱਤਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਲਫ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਾਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਬੰਸੀ ਕਾਹਣ ਅਚਰਜ ਬਜਾਈ। ਹੁਣ ਕਾਹਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਲਮ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸੁਜਵਾਨੀ, ਸਿਆਣਤ ਤੇ ਹਕਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਗਲ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਗ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ੁਭਦ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁਭਦ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਲ ਨੈਨਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਂਵਲਾ, ਜੋ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਚੋਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਂਝਾ ਬਣਿਆ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰੀਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਡਾਰਕ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਡਾਰਕ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਂਝਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਧਾ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਹੋਸਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇਸਾਂ, ਪਿੱਪਲ ਪਤ ਚਟੇਂਦੀ ਵੱਤਾਂ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਸਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੀਰ ਬੈਰਾਗਣ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਂਦਾ ਲੱਖ ਸੁਨੇ ਮੇਰਾ, ਕਾ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ, ਕਾ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਫਿਕਰੇ ਦੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦ ਤੇ ਮੁਕਾਇਆ, 2 ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਰਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਅੱਲਾਹੂ, ਬਰਿੰਦਾ बन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 2024 ਚ ਲੈਂਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਿੰਦਰ ਅੱਲਾਹੂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿल्ला ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਲੀ ਗਾਵਾਂਗੀ, ਪੜ੍ਹ ਬਿਸਮਿल्ला ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੱਡਿਆ, ਤਿਆਜਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਵਰ ਮਯੂਦੀਨ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ 1680 ਚ ਜੰਮਿਆ ਔਰ 1757-58 ਆਪਨੇ ਵਿਸਾਲ ਪਾਇਆ। ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕਫਾ ਕਰਦੀ ਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੀਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 1767 ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਮੁਗਲਾਣੀ ਬੇਗਮ। 1699 ਚ ਉਹਨੇ 5 ਕੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ 1799 ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਟੀ ਮੁਗਲ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਕਿਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਿਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਸੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੱਸਦੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ? ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਭਗਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀਲ ਆਇਆ, ਖੂਹ ਆਇਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਈ ਜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਬੂ ਫਜ਼ਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਸਖਤੀ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਜਸ ਨਾਹੀ ਇਹ ਕਾਕਰ ਕੂਕਰ ਬਸਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੀਆਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਬਲੇ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਫੈਲ ਅਬਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਥਾਟ ਸਨ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਬੁੱਲਾ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਸਫੀ ਥਿੰਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੇ ਫਲਸਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਤੀਤ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ 2-3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਟਿਕਟੌਕ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਟਿਕਟੌਕ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਹੀਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਬਿਕ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਈਡਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਔਰ ਐਂਡਲੈਸ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੇਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ
ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਉਰਦੂ तमाम तर अपनी कोशिशों के बावजूद सरकारी स्टेट स्पॉन्सरशिप के बाद ਜਦੋਂ 1947 ਚ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 3 ਰਾਵੀ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਾਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਮਜੀਦ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਬਾਬੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਡੇ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਨ ਅਵਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ख़त्म करना, एक चीज़ और बड़ी पॉपुलर हुई कि नजम हुसैन सैयद साहब का जो ड्रामा तख्त लाहौर है वो इस वे दी जी पोलिटिकल डायनेमिक्स का बुनियादी इश्तिहार है। तख्त लाहौर जोड़ा है वो साड़ी इस वे पोलिटिकल डायनेमिक्स असां कह दी तख्त लाहौर, और तख्त लाहौर जोड़ा है वो स्टेटस को के खिलाफ जिन्ना वड्डा ड्रामा है वो मेरे ख्याल में नजम साहब की एक बहुत बड़ी फिलोसफिकल कंस्ट्रक्शन भी है, नहीं बाकी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, और ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ना सिर्फ एक स्टेटस को बल्कि वो अपनी तारीख तो वड्डा झूठ दुनिया ते कोई नहीं, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ या मुआवजा दे के लिखाई गई है या तलवार दे साए दे तले लिखवाई गई तारीख। ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਲਦਾ, लेकिन किताब मेरे को पहुंची नहीं और सदारत मैंने दे दी गई इस फंक्शन। ये पॉइंट नोट कर लें जरा। आसम पर साहब 2-3 ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇਤਰ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਖੈਰ ਸੂਫੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਾਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੋ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਊਨ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਗਾਊਨ, ਇਹਦਾ ਤਸੱਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਗਾਊਨ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1 ਪਾਉਂਡ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਔਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਏਕਤਾ ਔਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਵੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ कसरत छुपी है। और हालांकि ज़्यादातर लोग जिहड़े ने साइंसदान वो बिग बैंग नूं ही मनते हैं, लेकिन कुछ सवालात और कुछ साइंसदानां ने उसके बराबरी दे विच कंटीन्यूअस यूनीवर्सिस का नज़रिया भी दिता है। और उन्हों का एक कहना कि बिग बैंग नाम की कोई चीज़ किसी वक्त के उत्ते भी मौजूद नहीं सी, बल्कि ये यूनीवर्सिस जिहड़ियां ने कंटीन्यूअस ने इंस्टेंटान की जिहड़ी थ्योरी है उसके हवाले नाल, और ये हर वक्त बनदियां रहंदियां ने और फना होंदियां रहंदियां ने, और कोई किसी किस्म का इसका ना कोई नुक्ता आगाज है और ना बिग बैंग नूं मनदे ने ना बिग क्रंच नूं मनदे ने। वो कहंदे ने ना इसका कोई आगाज है। अगर एक नुक्ता अपने आप वजूद रख सकता है तो एक कायनात भी अपने आप वजूद रख सकती है और 1000 कायनात भी अपने आप वजूद रख सकती हैं। सो हमेशा तो ये कायनात इसी तरह रही है और ये हमेशा तक रहेगी, ना इसका कोई आगाज है ना इसका कोई अंजाम है। सो ये एक ऐसी इकाई है जिसके अंदर बहुत सारी कसरत छुपी हुई है। मैं जुबैर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ, इन्हें साडा मान वधाया इत्थे आके दूसरी दफ़ा, और ये जिहड़ा काम कर रहे ने सानू साडी जुबान दे नाल साडी रहतल दे नाल जोड़न दा और साडे जिहड़े गुम होए सरमाए दे नाल सानू जोड़न दा जिहड़ा काम कर रहे ने, ये बहुत वड्डा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया।